हेलो फ्रेंड्स मु समस्त को स्वागत जनाऊँ आपणकर प्रिय यूट्यूब चैनल टीचर 247 ओडिशा को। तो समस्त पुणी गोटे सुवर्ण सुजोग शिक्षक हवापाई जो आपण मान मन भितर जो उत्कंठा भरी रही से सुजोगटी आपण मान पाखक पुणी थोड़े आसी। जो मैंने भी कॉलेज गुड़िक यूनिवर्सिटी गुड़िक शिक्षकता करने चाहते अध्यापक अध्यापिका हाँपाई चाहते तो तांको गोटे सुवर्ण सुजोग आसी जाइए। तो कौन रही सुजोग को यूनिवर्सिटी तरफ आसी केते मात्रा रे पोस्ट अच्छी तार आवेदन प्रक्रिया केमिति आपण आवेदन करेंगे केमिति आपण सिलेक्शन हेबे आपणकर एप्लिकेशन डेट आउ लास्ट एप्लिकेशन डेट केते रही से जिनस गुड़िक मुझे भिडियो माध्यम आलोचना करी। तो आपण मैंने भिडियोटी को स्किप करेंगे तो संपूर्ण मात्रा रे भिडियोटी को देखंतु। आपण मैंने मे भी थंबलाइन देखिए जानी जाइए जे को यूनिवर्सिटी तरफ आसी। तो चलतु ता पूर्व मु समस्त को कही रखी जो मैंने भी ओस्टेट एसएसबी टीजीटी ओस्टेट एसएसबी टीजीटी आरएचटी जूनियर टीचर ओपीएससी पीजीटी एसएसबी पीजीटी पाई प्रिपेयर होती आम चैनल माध्यम रे से माने प्रिपेयर हो पारे। आपण मानक पई अपलोड हेबो वीडियो ओस्टेट रो जेहेतु आगो को आपण मानकर ओस्टेट परीक्षा आ बहुत दिन जेहेतु आपण मानकर ओस्टेट परीक्षा केबे अछि ना 30/9/2026 रे अछि सेप्टेम्बर मास रे। एटा हला तमरो अगस्त 17 तारिख तमरो लास्ट आपणकर ओस्टेट फॉर्म फिलअप। तो आउ पाखापाखि आपणकर मासे रु 1.5 मास पाखरे समय अच्छी। तो से हिसाब से आपण निजर प्रिपेरेसन स्टार्ट करूँ। मार्क कमी बोली आपण मैंने खुशी हंतुनि जो आपण मैंने खुशी होते जे आमर तो कैटेगरी अच्छी बा आमर तो मार्क कमी आम तो यूआर पिला आमर 68 रखीदे हो गला आम यही माने सीट माने आमर कौन ना कैटेगरी बिलंग्स आमर मार्क रखीदे सेटा कथा नुह है। तो कथा हूँ कौटा ना आपड़ जिते भल पढ़े सहीटा आपको एसएसबी टीजीटी और आरएचटी आपण सहयोग कर है। तो सही हिसाब से आपण मैंने निजर प्रिपेरेसन टी कंटिन्यू करूँ। मु आज आपण ओडिया व्याकरण गोटे सीरीज अपलोड करदेवी आपण मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ जिते पार्टी हजार हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। मु आपण मान सहित अच्छी सब रही आपण मानकर प्रिपेरेसन मु साहाय्य करी जोटा भी आपण मानक दरकार कंटेंट आपण माने कमेंट सेक्शन रे कमेंट रे लिखि दियंतु जे सर हमको ए वीडियोटी अपलोड कर दियंतु। मु निश्चित भाव चेष्टा करी जे आपण मानकर कंटेंट को मु अपलोड करबा पई। तो कौन रही आजिकार इम्पोर्टेंट जो वैकेंसी से विषय में आपण मानक जणेबी। तो यहाँ देखि पारुथे आपण मानकर रेभेन्सा यूनिवर्सिटी रो गोटे नोटिस आसी जो थे कहुई जे आपण मानकर असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी है एंगेजमेंट फॉर गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर्स। तो एप्लिकेशन आर इनवाइटेड इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो विभिन्न डिपार्टमेंट तरफ जो आमर रही यूनिवर्सिटी मानकर विभिन्न ऑनर्स रही डिपार्टमेंट रही। तो से डिपार्टमेंट तरफ आपण गोटे सुवर्ण सुजोग आसी गेस्ट फैकल्टी गोटे रिक्रुटमेंट आसी जाइए। तो जो मैंने भी इच्छुक इंटरेस्टेड कैंडिडेट आपण मैंने सहीटा कौन करेंगे ना एप्लाई करेंगे। डूली फिल्ड एप्लिकेशन एलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेंट ओनली बाय स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट टू द रजिस्टर रेभेन्सा यूनिवर्सिटी। तो आपको कौन करने को पड़ो ना स्पीड पोस्ट करने को पड़ो नहले रजिस्टर पोस्ट करने को पड़ो कौटी पुणी ना रजिस्टर माने रेभेन्सा यूनिवर्सिटी रजिस्टर पाखक है। तो ये तुम देखिए लास्ट डेट देखिए मुझे देखी दूसरी तुम लास्ट डेट 19/8/2026 यहाँ हूँ तुम कौन ना लास्ट डेट है 5टा सुधा आपण मानकर सब एप्लिकेशन पहुँचवा कथा नहले आपण मैंने एलिजिबल हेबेनी है। जदि आपको अधिक जानवर अच्छे मुझे तार ऑफिशियल वेबसाइट को जाइए आपण मानक देखा कौन अच्छी कौन ना कौन केते वैकेंसी अच्छी से जिनस गुड़ाक मुझे आलोचना करी। तो यहाँ है तार ए देख मुझे तुम पोस्ट देखा कौन केते पोस्ट अच्छी। तो बोटनी रे जो मैंने भी बोटनी पढ़ी अच्छा
বা ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 6ଟି ପୋଷ୍ଟ, କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ 4ଟି ପୋଷ୍ଟ, କମର୍ସରେ 7ଟି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ 10ଟି, ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ 4, ଏଜୁକେସନରେ 5, ଜିଓଲୋଜିରେ 1, ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ 3, ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ 4, ମ୍ୟାଥରେ 6, ଫିଲୋସଫିରେ 2, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ 1, ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ 3, ସୋସିଓଲୋଜିରେ ଆପଣଙ୍କର 2, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସରେ 2, ଜିଓଲୋଜିରେ ଆପଣଙ୍କର 6, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ 66 ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଏବେ ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର କ'ଣ? ପୋଷ୍ଟ ଏବେ ଦେଖିଲ ତାର ପୁଣି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ତୁମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି କ'ଣ, ନା ବିଇଡ଼ି ଦରକାର ନା କ'ଣ ଦରକାର, ନା ବିଇଡ଼ି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି ହେଲା। ତୁମେ ଖାଲି ଦେଖୁଥାଅ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଲା। ଡେଟ୍ ଦେଇଛି ଦେଖ 4/8, ତୁମର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଛି 4/8/2024, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ହେଲା। ତ 19/8/2024 ଏଇଟା ତୁମର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଆଉ କେଉଁଥିରେ ପଠାଇବାର ଅଛି ନା ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ହେଲା। ଏଠି ତୁମର ଅଛି ଦେଖ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଅଫ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଲା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ ଏନଭଲପ୍ ସିଲ୍ଡ କରିବ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ପଏଣ୍ଟଟା, ଦ ସିଲ୍ଡ ଏନଭଲପ୍ କଣ୍ଟେନିଂ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସୁଡ୍ ବି ସୁପରସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲକ୍ ଲେଟର। ତୁମେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛ ହେଲା, ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଉ ଡେଟ୍ଟା ତୁମର ସେଠି କେଉଁଥିରେ ରହିବ ନା ଏନଭଲପ୍ରେ ମେନସନ୍ କରିବ ହେଲା। ତ ଏଇ ଗଲା। In a scan copy of the duly filled application form along with all supporting documents should be sent via mail। ତୁମେ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ପଠାଇ ପାରିବ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖିବା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି। ଏଠି ତୁମର ଦେଇଛି ଦେଖ, ଦ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ବାଇ ୱେ ଅଫ୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ରିଟାୟାର୍ଡ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି। ତ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଆଉ ରିଟାୟାର୍ଡ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ତାର ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଜଣାଉଛି ତୁମକୁ ହେଲା। ତ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖ ଏଜ୍ ପର୍ UGC ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ହିଁ ତୁମର ହେବ ହେଲା। ଟେନ୍ୟୁଅର୍ ଅଫ୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଏହାର 1 ଇୟର୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା। 1 ଇୟର୍ ପାଇଁ 1 ଇୟର୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି। 1 ଇୟର୍ରୁ ତୁମକୁ ମେ ବି ଯଦି ତୁମର ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତି ମେ ବି ତୁମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବି ହେଇପାରେ। କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟର୍ମିନେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି 1 ଇୟର୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି, ହଁ ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଦ ଏନଗେଜ୍ ରିଟାୟାର୍ଡ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୱିଥ୍ ଦ ଟିଚିଂ ଟିଲ୍ ଦେ ଆଟେନିଂ 70 years of age ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ପିରିୟଡ଼ିକାଲ ରିଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରି ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ତ 70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ବା ଜଣେ ଟିଚିଂ ଦେଇପାରିବ। ଜାଣିଲେ ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ ସହିତ ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ହଁ ଏଇଟା ରହିଲେ ତୁମର ଏଇଟା ରହିଛି ଦେଖ ତୁମର କ'ଣ କେତେ ତୁମକୁ ଦରମା ମିଳିବ, କ'ଣ ତାର ପ୍ରୋସିଜର ସବୁ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଥ୍ PhD ଡିଗ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ବି ଏନଗେଜ୍ ଫର୍ PG କୋର୍ସେସ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଭେକେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର। ଯଦି ତୁମେ PhD ଡିଗ୍ରୀ କରିଛ ଆଉ ତୁମକୁ PG କୋର୍ସ ମାନେ PG ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ହେଲା, ତ ସେଇଥିରେ ତୁମର କ'ଣ ରହିଛି ନା ତୁମେ 1000 ଟଙ୍କା ପର କ୍ଲାସ୍ ପାଇବ। ତୁମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ଲାସ୍ କେତୋଟି 60 ମାସକୁ, ତ 60,000 ଟଙ୍କା ତୁମେ ପାଇବ। ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଇଫ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ 40 କ୍ଲାସେସ୍ ଏନି ମନ୍ଥ ଇଜ୍ ଟେକେନ୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଟେକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଆସାଇନ୍ ଏଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ଦି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଫ୍ରମ୍ ଦ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ମନ୍ଥ ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍ ହେଲା। ଯଦି ତୁମେ 40ଟା କ୍ଲାସ୍ରୁ ଅଧିକ କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଛି, ତ ସେଇ ଫର୍ମ ତୁମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଯଦି ତୁମେ UG କୋର୍ସ ହେଲା, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ PhD କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ UG ଆଉ PG କୋର୍ସ କରିକି ତୁମେ ଯଦି ସେଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପୋଷ୍ଟଟାକୁ ପାଉଛ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ପର କ୍ଲାସେ 750 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 45,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତୁମେ ଆର୍ନିଂ କରିପାରିବ ହେଲା। ସେ ଠିକ୍ ସେମିତି 40 କ୍ଲାସ୍ରୁ ପୁଣି ଅଧିକା ହେଲେ ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଅଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସେଇ ପ୍ରୋସିଜର୍କୁ ତୁମେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କ'ଣ ଆଉ ଅଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖ, ଡ୍ୟୁଟି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ PDFଟା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇଦେବି। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ତ ତୁମକୁ କହିଲି ହେଲା, ଆଉ ତୁମର କିଛି ନାହିଁ ବିଶେଷ କିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଫର୍ମ। ମୁଁ ଫର୍ମଟା ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯେମିତି ତୁମର
ମାନେ ଭୁଲ ନ ହୁଏ। ଏଠି ତୁମେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଲଗାଇବ। ତାପରେ ତୁମର ନେମ୍ ବ୍ଲକ୍ ଲେଟରରେ ଲେଖିବ ହେଲା। ମୋର ନାଁ ଯଦି ଯାହା ବି ହଉ XYZ ହଉ ତ ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ ଲେଟର ଲେଖିବି। ତାର ଫାଦର, ହଜବେଣ୍ଡ, ମେଲ୍, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ତା ସହିତ ତୁମର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଜେଣ୍ଡର ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍, ନ୍ୟାସନାଲିଟି ତୁମର ଦେବ ହେଲା। ତୁମେ କ'ଣ ମଦର ଟଙ୍ଗ ଦେବ, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦେବ, ମାନେ ସରି ଅଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ। ମଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତ ଓଡ଼ିଆ ହେବ, ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ ଏଇଟା ତୁମର ଅଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆସିବ ହେଲା। ନ୍ୟାସନାଲିଟିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଦେବ। সোশিয়াল ক্যাটেগরি তুমি ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛ ସେଇଟା ଦେବ। ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ରେ ଦେଖ ତୁମର ସବୁ ଅଛି ହେଲା। 10th +2 BA ବା ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ତୁମେ ସେଇଟା ଦେବ। କେବେ ପାସ୍ କରିଛ, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା 10thରେ, +2ରେ କେଉଁଟା ଥିଲା, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ତୁମର କେଉଁଟା ଥିଲା, ଡିଭିଜନ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଡିଭିଜନ୍, କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପାଇଛ, ଆଉ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ତୁମେ ପାସ୍ କରିଛ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ତୁମର ଇୟର୍ ଦେବ, ସବଜେକ୍ଟ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ତୁମେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଛ, ডিভিজন, ফার্স্ট ডিভিজন না সেকেন্ড ডিভিজন না କ'ଣ ପାଇଛ, ତୁମେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପାଇଛ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଯଦି ଏମ୍ଫିଲ୍, ଏବେ ତ ଏମ୍ଫିଲ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଏମ୍ଫିଲ୍ ଅଛି, ଏମ୍ଫିଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ତୁମେ ଏଠି ଦେଇପାରିବ। PhD ଯଦି ଅଛି PhD ଦେଇପାରିବ। ନେଟ୍ ଯଦି ଅଛି ତୁମେ ନେଟ୍ ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଅଦର୍ସରେ ହେଲା, ଯଦି ତୁମେ BEd କରିଛ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଅଦର୍ସ BEd ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତୁମର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ରେ ଯାଉଛି, ତ ଯଦି BEd କରିଛ BEdର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏଠି ଦେଇପାରିବ ହେଲା। ହେଲା ଆଉ ତୁମକୁ ଦେଇଛି ଦେଖ, ସେ ଯେଉଁ ତୁମର ଏମ୍ଫିଲ୍ PhD ହେଲା ଡିଲିଟ୍ କରିଛ ବା ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ DSc ଯେଉଁଟା ଅଛି, ତ ଏଠି ତୁମ ଯେଉଁ ଥେସିସ୍ଟା ତିଆରି କରିଥିଲ ତାର ଟାଇଟିଲ୍ ଦେଇଦେବ। ଏରିଆ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିଆଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମକୁ ସେ ଦେଖିବେ। ଟିଚିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, କଲେଜ ଅଫ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ଇୟର୍ସ, ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଟିଚିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମେନସନ୍ କରିବ। ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଏଫିଲିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ସର୍ଭ, ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ କାମ କରିଛ ହେଲା, ଆଉ ତୁମର ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ କ'ଣ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖାଯିବ ତୁମର ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମର ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କିଛି ପବ୍ଲିକେସନ୍ କରିଛ, ବୁକ୍ସ ହଉ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର୍ ହଉ, ଅଦର୍ସ ଆର୍ଟିକିଲ୍ସ ହଉ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଲେକ୍ଚର ଏଜ୍ ଏ ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍, ପେପର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, ସେମିନାର, କନଫରେନ୍ସ, ସିମ୍ପୋସିଆ, ୱାର୍କସପ୍, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ସବୁ ଏଠି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। କେତେଟି ନମ୍ବରରେ ତୁମେ ମନେକର 10ଟି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ତୁମେ ଲେଖିଛ, ଏଠି ତୁମେ କେତେ ଦେବ 10। ରିସର୍ଚ୍ଚ ମନେକର 2ଟା ଅଛି, ବୁକ୍ସ ତୁମେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ କରିଛ 4ଟି, ଏମିତି ସବୁ ମେନସନ୍ କରିକି ଦେବ ହେଲା। ତ ଫର୍ନିଶ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏନକ୍ଲୋଜ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଟାଚ୍ ସେପାରେଟ୍ ସିଟ୍ ଇଫ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିକି ତୁମର ସିଗ୍ନେଚର, ପ୍ଲେସ୍ ଡେଟ୍ ଦେଇକି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ବାଏ ପୋଷ୍ଟରେ ତାକୁ କେଉଁଠିକି, ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ପଠାଇ ଦେବ। ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ତୁମର ଏଠି BEd ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସାର୍ ଆମର BEd ଦରକାର ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲ, ସେଇଟା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ବିନା BEd ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ କିଛି ଆସେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ରଖୁଛି।